विज्ञान केंद्र हरीके ਵੱਲੋਂ लगाया गया किसान जागरूकता कैंप। किसानां नूं पराली ना साड़न बारे कीता गया जागरूक। कृषि विज्ञान केंद्र गुरु अंगद देव वैटरनी ਅਤੇ एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी बू हरीके ਵੱਲੋਂ किसान जागरूकता कैंप ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। इस कैंप विच मुख मेहमान वजों डॉक्टर राजबीर सिंह बराड़, जिन्हां कोल कृषि विज्ञान केंद्र अधीन 4 स्टेटां दा चार्ज है, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ डॉक्टर हरीश कुमार वर्मा ਅਤੇ कई होर अहुदेदारां ने शमूलियत की। इस मौके खेतीबाड़ी ਅਤੇ पशु पालन ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ जुड़ियां पुस्तकां ਅਤੇ खेती संदां ਦੀਆਂ प्रदर्शनियां भी लगाईਆਂ गईਆਂ। वेलकम, क्योंकि अज छुट्टी का दिन सी, फिर भी डॉक्टर साहब हरां ने उचेचे तौर पर कहा कि मैं इस प्रोग्राम के शिरकत आपां करनी है, तो प्रोग्राम आपां नपेरे चाढ़ना है। सो यह जो प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, यह पराली प्रबंधन से असीं कर रहे हैं। यह जो पिंड है बू हवेलियां, इनू असीं गोद लिया, अडॉप्ट किया। तो इस पिंड दे विच इन्हां पिंडां दे जिहड़े वसनीक सी उन्होंने साडे नाल एक मीटिंग भी कर चुके पहलां, तो उत्थे असीं इन्हां नूं जिहड़ा ये पराली प्रबंधन दा सी जिहड़ा प्रोजैक्ट इन सीटू जिहड़ा आपां नूं भारत सरकार ने दिता, भारत खेतीबाड़ी खोज परिषद जिहड़ी नवीं दिल्ली जां अटारी ने जिहड़ा सानूं दिता है, इन्हां दे सहयोग दे नाल, यूनीवर्सिटी दे सहयोग दे नाल असीं इह पिंड अडॉप्ट कीता है। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 700 ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਢੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस मौके किसानां नाल जानकारी साझी करते हुए डॉक्टर राजबीर सिंह बराड़ अटारी जोन 1 ने दस्सिया कि पंजाब विच कणक ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ पराली नूं साड़न दा मुद्दा काफ़ी गंभीर तौर ते सामने आ रहा है, जिस दे चलदे पंजाब दे सारे कृषि विग्यानिक केंद्र तहत कई पिंडां नूं अडॉप्ट कर किसानां नूं जागरूक कीता जा रहा है ताकि किसान पराली नूं अग ना ला सके। उन्हां कहा कि पंजाब विच 20 ਲੱਖ मैट्रिक टन पराली नूं अग दे हवाले कर दिता जांदा है, इस लई साडे वल्लों झोने दे सीजन तो पहलां ही किसानां नूं जागरूक करन दी मुहिम चला के पराली साड़न नाल होण वाले नुकसान संबंधी जागरूक कीता जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र बहु हरीके वल्लों बहु हवेलियां ਅਤੇ ਜੰਡੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਹੁ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ पराली ना साड़न वास्ते अहद लिया। देखो, जैसे आप जानते हैं पराली प्रबंधन जो है वो बहुत बड़ा इशू है, खास करके जब पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पे पराली में बहुत ज़्यादा आग लगती है। इसी इशू को लेते हुए सारे पंजाब के कृषि विज्ञान केंद्र आगे आए हैं और भारत सरकार ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमें दिया है। वैसे तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तीनों स्टेटों में मिलके ही इसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आग की घटनाएं वो पंजाब के अंदर होती है, करीब 20 मिलियन टन जो पराली प्रोड्यूस होती है उसको आग के हवाले कर देते हैं, समय कम होता है। इस इश्यू को बड़े ध्यान में रखते हुए हमने सभी कृषि विज्ञान केंद्र को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तरन तारण डिस्ट्रिक्ट की, तो कृषि विज्ञान केंद्र बूहू के अंदर जो स्थित है, पूरी टीम यंग है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में किसानों के साथ मिलकर इसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। अभी से हमने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने को हम पराली महीना मानते हैं, तो अभी से किसानों के साथ ट्रेनिंग का और जनरल अवेयरनेस का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। किसानों को और कस्टम हायरिंग सेंटर के जो मालिक हैं उनको बुला के यहाँ पे ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि मशीनों के साथ किस तरह से पराली का प्रबंध किया जाएगा इसके ऊपर विशेष रूप से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ हम खुद अलग अलग जगह के ऊपर डेमोस्ट्रेशन लगा के उन मशीनों का तजुर्बा दिखाएंगे किसानों को किस तरह से पराली का मशीनों के द्वारा प्रबंध किया जा सकता है।
इसके साथ साथ खास बात ये रहेगी कि दो तीन गांव स्पेसिफिकली कृषि विज्ञान केंद्र ने अडॉप्ट किए हैं, जिसके अंदर किसानों और पंचायतों के साथ मिलकर हम काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि उन गांवों में तो कम से कम आग नहीं लगेगी। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट की जो पूरा दुनिया जानती है, यहाँ की जो बासमती है पूरी फेमस है वर्ल्ड के अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि इसके तरन तारण डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर अगुवाई करेगा और पंजाब के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत करेगा, जिसके अंदर ये दिखाएंगे किसान मिलके किस तरह से किसान और विज्ञान एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आके और किस तरह से वो पराली का प्रबंधन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो शुरुआत की गई है इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाले 2-3 साल के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर लीड करेगा और यहाँ पे पराली को आग नहीं लगाई जाएगी, बल्कि उसका खेत के अंदर ही उन अवशेषों का प्रबंध किया जाएगा ताकि खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसके ऊपर भी अनुकूल प्रभाव पड़े। इस मौके डॉक्टर हरीश कुमार वर्मा ने दस्सिया कि भारत सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ हर प्रकार ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕਰੀਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 17% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 18-19 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਸੀਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ਿਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 18 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਪਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਉਹਨੇ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 17% ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੈਡਰ, ਮਲਚਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ MR ਪਲਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ 2-2, 3-3 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3-4 ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 1% ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ